for 24 hours to up to sometime it requires 72 hours. And then we again measure the weight. We calculate the weight of the water, and then we divide it, the weight of the water, by the oven dry weight of the soil. So the moisture content is then based on the oven dry weight of the soil, not on the fresh weight of the soil. Clear? Yes, sir. So if we just let you know that we have a soil sample with 20% moisture content, 20% moisture content, and the fresh weight is like 100 gram. What will be the amount of water in gram? If you have a soil sample of 100 gram, fresh soil 100 gram, being with the moisture content of 20%, then what will be the weight of water? And what will be the weight of oven dry soil? স্যার 20 গ্রাম 100 গ্রাম। স্যার 20 গ্রাম পানি 80 গ্রাম ওভেন রাইস স্যার। 20 গ্রাম পানি 80 গ্রাম oven dry soil. But I told you the moisture content 20% is not based on the fresh soil. This is based on the oven dry soil. স্যার ওভেন ড্রাই ওয়েট হবে 83.33। এক্স্যাক্টলি, এটা আগের ক্লাসে করাইছি তাই না? ইয়েস স্যার। কারণ আমি কেন এই কথাটা বললাম, এটা শুধু মনে রাখবা যে 20% ইজ নট বেসড অন দ্য ফ্রেশ সয়েল। এটা ফ্রেশ সয়েলের 20% না। সয়েল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডেফিনেশন অফ সয়েল ময়েশ্চার কন্টেন্ট, the water content over the oven dry soil, water content by the oven dry soil, not by the fresh soil, not in the fresh soil. বুঝাইতে পারছি? ইয়েস স্যার। Okay. Now we will start learning about the indirect method of measuring soil water content. Indirect method of measuring soil water content. The first one, the popular one, the most important one, the most common one is measuring soil water content by a tensiometer. Tensiometer. Using, I told you in the first class that all the indirect methods are based on the measurement of other parameter, not soil water content, other parameter, and then from the other parameter we calculate the water content. Therefore we call this, these are the indirect methods of measuring soil water content, because you are not directly measuring the water content, but you are measuring some other parameter, and then you are estimating or you are calculating the water content from the other parameter. বুঝাইতে পারছি? ইয়েস স্যার। কি বুঝাইছি? স্যার আমরা ওই soil water content from প্যারামিটার দিয়ে সেখান থেকে আমরা ওয়াটার কন্টেন্টটা মেজার করব। ক্লিয়ার? বুঝাইতে পারছি? So using a tensiometer we will measure soil water tension. And can you remember the definition of soil water tension? What is soil water tension? This is the force with which water is held in the soil, water is retained in the soil, or water is present in the soil. As we told, the water is present in the soil with some force of attractions, adhesion and cohesion. These two forces are called soil water tension. Okay, the drier a soil is, the higher the water tension. That means একটা soil যত শুকাইতে থাকবে, water content যত কমতে থাকবে, তার tension তত বাড়তে থাকবে, তত বেশি হবে। অর্থাৎ attraction between water molecules and soil particles will increase যত শুকাইতে থাকবে। যেমন simple উদাহরণ, at the end of a month, when your money is decreasing and you don't have much money in your pocket, then the attraction for the money will increase or decrease? increase Definitely will increase. So it's similar. The water content is just going down, and then the attraction for the water molecules will increase. So soil water tension is the force with which water is held in soil, and it depends on the moisture content.
The higher the moisture content, the lower is the tension, and the lower is the moisture content, the higher is the tension. That means when the soil is saturated, fully saturated with water, there is no tension, there is no soil water tension. Like your pocket, when your pocket is full of money, you have no worries for money, no attraction, because you have available money. But when it is going down, 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 decreasing, and then attraction will increase. They're exactly same. So we now are clear about soil water tension. So using the tensiometer, we measure soil water content. If you have a look at the component of a tensiometer, it have three major parts. The most important one is the porous ceramic cup. Porous cup. Porous. Ceramic cup. হ্যাঁ, ceramic কাপটা porous কাপ কেন? This one is permeable to water. Permeable to Water. water, but be careful. This is not permeable to gas, not permeable to air. This is permeable to only water. Then we have a manometer or a pressure gauge or electrical transducer or a pressure gauge. This is a pressure gauge. This is a pressure gauge, or like a mercury type of manometer. Just this gives us the reading for pressure. Okay, clear? Sir, pressure gauge কোনটা একটু আরেকবার বলেন। Hey, this one. You can you see this one? The cursor. Can you see the cursor? জি স্যার। This is the pressure gauge, and we have one here open. You see the pressure gauge. It gives us the reading for pressure, and the pressure is expressed in bar, okay, or atmosphere, non generally in bar. This is the pressure gauge, and in between the porous cup and the pressure gauge, we have a connecting rod, connecting tube. So we have three major components of a tensiometer. The first one is the porous cup, which is made of ceramic, and there is a manometer gauge, can be mercury type manometer, can be electric transducer. Thus, this is a pressure gauge simply, and in between there is a connecting tube, which we call rigid tube. Connecting tube we call rigid tube. This is always filled up with water. This connecting tube is filled up with water. There is a cap which keeps the tensiometer airtight. There is an airtight cap, so there is no connection with the atmosphere. Clear? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. So Shuman Akhtar. Shuman Akhtar. সুমন আক্তার নাই, তাই না? ঘুমাচ্ছে? না স্যার আসি। তাহলে কথা বলতেছো না কেন? এতবার বলতে হয় কেন? স্যার নেট প্রবলেম হচ্ছিল তাই শুনতে পাই নাই। হ্যাঁ, আমি ডাকলে তোমাদের নেট প্রবলেম হয় আর সারাক্ষণ চুপ করে থাকো। তাহলে আগে বলো না কেন স্যার নেট প্রবলেম হচ্ছে? মাওলানা সাব্বির সাহেব, সাব্বির। জি স্যার। আসো? জি স্যার আছি। গুড। কাজী কি এটা হিমেল? জি স্যার আছে। আছে নাকি আসি? স্যার আছে আছে। আচ্ছা, লুবনা নাই, লুবনা নাই, পালাইছে। আসো? এটা স্যার আছি। গুড। জি তারপর স্যার। মারিয়া হাসান নাই, তাই না? মারিয়া পালাইছে? মারিয়া কোন রেসপন্স নাই। সিয়ার, তোমাদের সিয়ার কে? কথা বলো। কে? জি স্যার। আমি স্যার। বলতেছো না? আচ্ছা, তোমরা কি সবাই আমার কথা শুনতেছো? জি স্যার। Yes, sir. জি স্যার। মারিয়া কেন রেসপন্স করতেছে না?
তার মানে সে পালাইছে, আমি বকবক করতেছি, সে মনে করছে স্যার রাতে বকবক অনেক করবে। মারিয়ার তুমি সিআর পুলক না? স্যার সৌরভ পাল স্যার 4 জন সিয়ার আছে স্যার 4 সেকশনে। আচ্ছা, আমাকে এই সেকশনের সিআর কে বলো। জি স্যার, সব্যসাচী স্যার। সভ্যতাশী, তুমি এই যে মারিয়ার নামটা লিখে রাখো আইডি নাম্বার সহ। তুমি আমাকে ক্লাস শেষে এটা আমাকে পাঠাবা, আমি লিখে নোট করে রাখলাম, তুমি আবার পাঠাবা আমার রেকর্ডের জন্য। ওর ক্লাস টেস্ট আমি কোনোভাবেই সয়েল সায়েন্সের ক্লাস টেস্ট সে দিতে পারবে না। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি উম্মে মারিয়া হক। তাই? উম্মে মারিয়া এতক্ষণ পরে কোত্থেকে আসছো? স্যার আমার নেটে খুব ওয়াইফাই এর প্রবলেম ছিল। তোমার ওয়াইফাই প্রবলেম? ওয়াইফাই স্যার। ওয়াইফ তো আমি Yes, বলতে sir. পারছি না, ওয়াইফাই প্রবলেম। তাহলে আমার কথা স্যার, কি আমি শুনতে চাই না? তানজিম মারিয়া শুনেছি স্যার, উম্মে মারিয়া শুনতে পাইনি, মানে বুঝতে পারিনি, ওটা কেটে কেটে আসছিল। তোমার আমি শুধু ফার্স্ট নেম মারিয়া দেখলাম, ওইটাকে। স্যার আমি উম্মে মারিয়া, মারিয়া না শুধু। কিন্তু আমি দেখলাম শুধু মারিয়া লেখা। আচ্ছা, স্যার তো তাহলে ওটা অন্য কেউ হয়তোবা। আচ্ছা, আমি আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি মারিয়া ইশরাত। মারিয়া, তুমি এতক্ষণ রেসপন্স করনি কেন? স্যার আপনি বলছিলেন মারিয়া হাসান, এটা হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার আমি মারিয়া ইশরাত মিম। মারিয়া হাসান লেখা যে তোমার আইডির পাশে মারিয়া হাসান কোনটা তাইলে কে? স্যার আমি মারিয়া ইশরাত মিম, তাই বলি নাই। মারিয়া হাসান বলে তাহলে কে আছে? সিআর কেউ মনে করতে পারো মারিয়া হাসান আছে কে? আমি তোমাদের আইডি দেখে খুঁজতেছি। তার মানে এটা সত্য যে তোমরা ক্লাসে জয়েন করে চলে যাও, অন্য কাজ করো? না স্যার। না স্যার, তাহলে রেসপন্স করো না কেন? এটা খুঁজে বের করতেছি। ওকে, তাহলে আমরা এখানে ক্লিয়ার যে একটা টেনসিওমিটারের তিনটা মেজর কম্পোনেন্ট আছে। একটা হচ্ছে তার একটা সিরামিক কাপ, যেটা হচ্ছে পোরাস কাপ, হুইচ ইজ পারমিয়েবল টু ওয়াটার এন্ড নট পারমিয়েবল টু এয়ার। ক্লিয়ার? And then there is a pressure gauge which is made up of normally mercury type manometer or can be electrical transducer. Just it gives us the reading of the pressure inside the tensiometer. And then we have in between there is a connecting tube which is made up, it's like just like a PVC tube or plastic tube which is with water, always filled up with water. And there is a cap which is not a major component, but the cap keeps the tensiometer airtight, so there is no connection with the atmosphere. Okay, now tensiometer is an instrument that is used to measure the energy status, metric potential of soil water. It is used to indirectly measure soil water content. So the metric potential, then what is the metric potential? Shahrukh Khan, Nahid aso? জি স্যার আসি। Nahid, তুমি একেবারে জি স্যার আসি। তুমি হুবহু শাহরুখ খানের ফটোকপি কিভাবে হইলা? ওর ভাই নাকি? না স্যার। তাহলে না স্যার। তাহলে কিভাবে হইলা? এরকম হুবহু ফটোকপি তো কখনো দেখি নাই শাহরুখ খান। কথা বলো। না স্যার, আমি এমনি দিয়েছি, চেঞ্জ করে দেবো। তুমি জানো সব টিচাররা তোমার ক্লাস নেয় এবং তোমাকে দেখে, আর তুমি শাহরুখ খানের ছবি দিয়ে রাখছো, এগুলো কোনো, তুমি কি এখন কি ক্লাস 6-7 এ পড়ো? না স্যার, চেঞ্জ করে দেবো, ভুলে গেছে। ওকে, তাহলে আমরা বলছি যে tensiometer measures soil water tension. Soil water tension, that means this is the attraction between soil particles and the water molecule, তাই না? এটা কি adhesion নাকি cohesion? অ্যাডহেশন স্যার। অ্যাডেশন। কি? অ্যাডহেশন। তো adhesionটাই হচ্ছে এখানে আসলে metric potential, that is the attraction between water molecule and soil matrix. আর soil matrix বলতে আমরা বোঝাচ্ছি soil particles গুলা। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরে ইম্পর্টেন্স গুলা কি? আমি কিছু কিছু ক্লাসে মনে হয় এগুলো পড়াইছি, এই জন্য তোমরা মনোযোগ দিচ্ছ না। ইম্পর্টেন্স কি? The measurement is directly related to the ability of plants to extract water from the soil. Here you have to understand that plant is extracting water from the soil, but this water extraction requires
some energy from the plant part, because without exploiting this energy, plant cannot extract the water. Why plant cannot extract the water? Because water molecule remains in the soil, adsorbed with the soil particle. So the water molecule, there is an attraction, there is a chemical bond with soil particles, between soil particle and the water molecule. So if you pull out the water molecule from the soil particle, if you pull out, if you extract the water molecule from the soil particle, you have to employ some energy. Otherwise, you cannot remove these water molecules from the soil particles. So plant always requires some energy to pull out, to extract water from the soil. And how does plant employ this energy? Because you know the transpiration. What happens to transpiration when there is a transpiration? Due to the scorching sunlight or solar radiation on the surface of a leaf or a stem or the green part of the plants, it has some energy. That means there is heat. This heat, to minimize this heat energy, plant then opens the stomata and then they emit some water molecules to minimize this heat or to reduce the heating effect or to balance the heat. Otherwise, plant leaves will burn out. প্ল্যান্ট লিফ গুলা অন্যথায় ওগুলা পড়ে যাবে যখন পাতার উপরে যে এনার্জিটা আসে, যে হিটটা আসে, হিট একটা এনার্জি, তাই না? হিট যদি সে মিনিমাইজ না করতে পারে, সে যদি ব্যালেন্স না করতে পারে, তাহলে পাতাগুলো পড়ে যাবে। তখন সে কি করে, স্টোমাটা ওপেন করে দিয়ে ওয়াটার মলিকুল গুলাকে সে ছেড়ে দিয়ে সে হিটটাকে ব্যালেন্স করে। এভাবে দেখা যায় 1 গ্রাম ওয়াটার মলিকুল দিয়ে সে 580 ক্যালোরি হিটকে সে মিনিমাইজ করতে পারে। 580 ক্যালোরি হিট ক্যান বি মিনিমাইজড using 1 gram of water. বুঝাইতে পারছি? ক্লিয়ার? স্যার অনেকে স্যার ক্লাসে জয়েন দিতে পারে। প্রবলেম হচ্ছে অনেকে ক্লাসে ঢুকতে পারতেছে না স্যার। কেন ঢুকতে পারতেছে না? একই লিংকে তারা আসতেছে কিন্তু তাদের পার্টিসিপেন্ট দেখাচ্ছে 34 37 এমন, আর তারা কোনো লেকচারও শুনতে পাচ্ছে না একই লিংকেই। তোমরা ডিন স্যারকে যায় 7 জন সিআর আমার ক্লাস শেষ করে ডিন স্যারকে ফোন করবা যে স্যার এত হেফাজত করে আমরা ক্লাস করতে পারবো না, এগুলা একটু আগের ক্লাসটাও হয় না এই টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য। তোমরা ডিন স্যারকে তাড়াতাড়ি ফোন দেয়। দেখো এটা বাবা আমাদের পক্ষে সলভ করা সম্ভব না, একমাত্র আমাদের আইটিসি আছে যে সে পারবে, আর ডিন স্যার তাকে দিয়ে কাজটা করাইতে হবে। অনেকেই গ্রুপে জানাচ্ছে যে তারা, আমি এটা শুনছি অনেক, আমি তো তোমাদের কয়েকজনকে পাইছি, অনেক স্যার আছে ঢুকে, কাউকে পাই না। ঠিক আছে, এই প্রবলেমের জন্য কয়েকদিন আমরা এইভাবে করে কি ক্লাস সম্ভব হবে? লিংকগুলো স্যার এই প্রবলেমের জন্য স্যার আমরা সিআরএ স্যার বলছিলামও, তারপরে স্যার কোনোদিন স্টেপ না নেয়। স্যার কয়বার বলবো? না হবে তোমাদেরকে, না হয় বলো স্যার আমরা ক্লাস বয়কট করব। যে আমরা এভাবে যদি এগুলা সলভ না হয়, হেফাজত লিগ সকালে এক স্যার ঢুকতে পারে, আরেকজন পারে না, আমাদের স্টুডেন্ট ঢুকতে পারে না, এরকম উল্টাপাল্টা লিংক দিয়ে রেখে এভাবে আমরা ক্লাস করতে পারবো না। ক্লাস তো একটা তামাশা না রে বাবা, এটা তো এত সস্তা না, সস্তা বিষয় না, এটা হাইলি টেকনিক্যাল একটা বিষয়। এটা যদি ক্লাস নিয়ে যে কেউ ঢুকতে পারে, কেউ পারে না, কেউ মিস করে, কেউ ইন করে না, বসে থাকে, এভাবে কি সম্ভব? এটা আরেকটু ইমপ্রুভ করতে হবে। ডিন স্যারকে বলো তোমরা কালকে আমাদের সাথে কালকে মিটিং আছে, আমরা বলবো, তোমরা আজকে আবার বলবা। আচ্ছা, আমরা যারা আছো 216 জন আছে, আমরা ক্লাস করতে থাকি, ঠিক আছে? জি স্যার। Tensiometer can be used for scheduling irrigation. Irrigation scheduling means how often you will irrigate your soil, your land, your crop. Okay, so the interval between 2 irrigations you can schedule using a tensiometer. How can you do that? You can do it automatically if you have some specific or pre-programmed tensiometer, and you can use a data logger. So you can set that when the soil water content will come down to like 1/3 bar to the field capacity, or to 15 bar. Okay, to 15 bar. Okay, so you set or you program your tensiometer to 15 bar, and then it will give a signal using a sensor signal to the pump that okay, the reading is now 15 bar, please switch on the pump. তখন অটোমেটিক্যালি পাম্পটা সুইচ অন হবে, জাস্ট ইউজিং এ সেন্সর। যেমন মোটরসাইকেল দেখছো না,
যে তোমার ডিপার্টমেন্টে তুমি ক্লাসরুমে বসে থেকে তোমার জব বাড়ির মোড়ে মোটরসাইকেল রেখে আসছো, এটা কিন্তু তোমার অ্যালার্ম বাজে, তাই না? হাসতেছো কেন? হ্যালো, আমার কথা শোনা যায়? জি স্যার। তাহলে হাসতেছো কেন? কথাটা কি বুঝতেছো আমি কি বলতে চাচ্ছি? জি স্যার অটোমেটিক সেন্সর Yes, like sensor that you have seen the motorcycle alarming using a sensor from your classroom to the jobber mode. So the tensiometer reading will be programmed as like 15 bar, and then when the moisture content the soil water metric potential reaches, কথা বলতেছো কেন? কোন সমস্যা? স্যার সবাইকে মিউট করে দিলে ভালো হবে। কি মেল করে দিব? স্যার মিউট করে দেন স্যার, অনেকে স্যার ডিস্টার্ব করতেছে। ওকে, মিউট করলে স্যার আপনার সাথে রেসপন্স করতে পারবো না তো। তোমরা রেসপন্স করতে হলে তোমরা নিজেরা আনমিউট করে নিতে পারবে না? এখন কি রেসপন্স করতে পারতেছো? জি স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, আমি বলতেছি তোমার if you program your tensiometer at certain level of its metric potential reading, like when the soil metric potential is 15 bar, you have to irrigate your soil, otherwise the plant will suffer from wilting. So when 15 bar of tension of the metric potential reading will reach, then the tensiometer will signal to the pump by the sensor that please open switch on the pump because the moisture content is at the lowest, and then pump will switch on, and then it start pumping. And then when after irrigation, after pumping, when the metric potential reach again 1/3 bar, 1/3 bar is the field capacity, and after field capacity we will not irrigate. Why? Field capacity পরে আমরা irrigate করব না কেন? পানিটা নষ্ট হয় কারণ কিন্তু ক্যাপাসিটির পানি হচ্ছে মাইক্রোপোরের পানি, যেটা লিচিং আউট হয় না। আর এরপরে যে পানি ম্যাক্রোপোরের পানি, এটা তুমি দিলে কোনো লাভ নাই, এটা লিস্ট আউট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? গ্রাভিটির কারণে। জি স্যার। গ্র্যাভিটির কারণে। সো আমি ওই পানিটা দিব না, দিলে তাহলে আমার টোটাল পানিটা লস হবে, আর লস হবে পানি যাওয়ার সময় সেই নিউট্রিয়েন্ট নিয়ে যাবে। শোনা যায়নি, বুঝি নাই স্যার, আবার একটু। If you irrigate in your field when the moisture content is more than the micropore moisture content, that is if you give more water to supply more water to the soil which will occupy the macropore, you cannot retain this water because macropore water is called free water, called drained water, called drainage water, because this water will drain out from the soil by the gravity, by the gravitational force. But the micropore water, the gravitational force cannot pull out the micropore water, cannot extract the micropore water, cannot drain out the micropore water. সো তুমি যদি মাইক্রোপোর ওয়াটার পর্যন্ত পানি দাও তাহলে লিচিং লস হবে না। বাট যদি মাইক্রোপোর ফিল আপ হওয়ার পরে আবার ওয়াটার দাও, আরেকটু ওয়াটার দাও, সেটা ম্যাক্রোপোর ওয়াটার এবং সেটা ড্রেন আউট হয়ে যাবে, তোমার কোনো কাজে লাগবে না, বরং পানিও যাবে, এটা যাওয়ার সময় নিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্ট নিয়ে যাবে। বুঝাইতে পারছি? ক্লিয়ার? জি স্যার। তাহলে আমাদের যে স্লোগান যে মোর ক্রপ পার ড্রপ, সেটা হবে না। তার মানে আমরা যদি টেনসিওমিটার ইউজ করি এবং ইরিগেশন প্রোগ্রামিংটা করি, স্কেডিউলিংটা আমরা যদি করি, তাহলে আমার একটা ড্রপ অফ ওয়াটার লস হওয়ার কোনো চান্স নাই। তাহলে আমার কম ওয়াটার ইউজ হবে, কম পাম্পিং হবে, কম তোমার ফিউল লাগবে, সব ক্ষেত্রে আমার খরচ কম হবে। তারপরে একজন ফার্মারের জমি থেকে আরেকজন ফার্মারের জমিতে পানি যাবে, এই সমস্ত ঝগড়াঝাটি কোনো কিছু হবে না। এখন হচ্ছে মুমতারিন দেখতেছি 2145 আইডি। ইয়েস স্যার। তুমি কি আসো? জি স্যার। ফিল্ড ক্যাপাসিটি কাকে বলে বলো? ফিল্ড ক্যাপাসিটি ময়েশ্চার কন্টেন্ট কোনটা? স্যার আরেকবার বলেন। আমি একটা সয়েলের মাইক্রোপোরের পার্সেন্ট জানি, ওই সয়েলের ফিল্ড ক্যাপাসিটি কিভাবে জানবো?
কথা বলো, কথা বলতেছো না কেন? স্যার বুঝতে পারতেছি না। তাই না বুঝতে পেরে এখানে বসে বসে ফেসবুকিং করার জন্য ক্লাসে জয়েন করছো, তাই না? না স্যার, ক্লাস করতেছি। তাহলে ক্লাস করতেছো, কিছু বুঝতেছো না। কে বলতে পারবে একজন, বলো তো, মাইক্রোপোর পার্সেন্ট আর ফিল্ড ক্যাপাসিটির মধ্যে পার্থক্য আছে কোনো? কথা বলো। স্যার মাইক্রোপোর্টার যখন স্যার পানি দিয়ে স্যার ভর্তি হয়ে যায় এবং ওয়াটার টেনশন যখন হচ্ছে 1/3 বারে পৌঁছে যায় তখন সেটা স্যার ফিল ক্যাপাসিটি। এক্স্যাক্টলি, তার মানে মাইক্রোপোরে ওয়াটার যা আছে, যে পার্সেন্টেজ, মাইক্রোপোর পার্সেন্টেজ যতটুকু ওয়াটার কন্টেন্ট ফিল ক্যাপাসিটিতে এক্স্যাক্টলি ততটুকু। অর্থাৎ তুমি ফিল ক্যাপাসিটি বলতে বুঝবা পার্সেন্ট মাইক্রোপোর যতটুকু, ফিল ক্যাপাসিটি ময়েশ্চার কন্টেন্ট ঠিক ততটুকু, এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। আমার যদি 20% মাইক্রোপোর থাকে, বুঝতে হবে ফিল ক্যাপাসিটি ময়েশ্চার কন্টেন্ট 20%, এক্স্যাক্টলি সেম। কারণ আমি ডেফিনেশনে বলছি, the field capacity is the water content in soil, the conditions in a soil when the water is present only in the micropore. This is the field capacity. That means if you saturate a soil, fully saturate a soil and leave it for 48 hours or 72 hours, then the free water or the water from the micropore will drain out, this is called free water, they will drain out, and the water in the micropores will remain in the soil, and this water content is the field capacity. এটা আমি প্রথম ক্লাসে অনেকবার বলছি, বাট মনোযোগ না দিয়ে এখানে এসে বসে বসে মোবাইল টিপলে তো হবে না। ওকে, টেনসিওমিটারের কম্পোনেন্ট গুলো আমি তোমাদেরকে পড়াইছি। এখন ইনস্টলেশন গুলো ইজি, ইনস্টল করতে হবে সবসময় রুটিং জোনে। আমাদের খুব বেশি সময় নেই, তাড়াতাড়ি আগাইতে হবে। কভারস করবে রুট জোনে। দেখো এখানে পিকচারটা দেখো, this tensiometer covers only 2/3 of the routing zone, 2/3, and multiple tensiometer can be installed in the same crop if there is multiple routing system. Suppose there is this is the deeper routing system, this is the shallower, then you can use multi tensiometer, you can install in multiple depths, different depths. Okay, functions of tensiometer একটা বড় limitation, it functions up to minus 0.85 bar, minus 0.85. Why is it minus? Minus কেন কে বলতে পারবা? কারণ স্যার মাল্টি নেগেটিভ সাকশন। Very good, negative suction কাজ করে, কারণ water doesn't move from high tension to the low tension, rather water moves from low tension to high tension, low to high. It's just kind of opposite. So there is a negative suction to the drier part. The drier part of the water has a negative suction. That means it wants to suck out water, to pull out water, to extract water from the lower tension. Therefore, we show a negative sign for a soil water tension or soil water metric potential. Here soil water tension and metric potential is kind of similar, because metric potential is the attraction between soil particles and water, and soil water tension is exactly the same, attraction between soil particle and water molecules, which is adhesion. Works good in sandy loam soil because soil water tension is higher in clay soil, lower in sandy loam soil. Why is it higher in clay soil? কে বলবা? নাহিদ, ক্লে সয়েলে বেশি সয়েল ওয়াটার টেনশন ক্লে সয়েলে কেন বেশি? মেট্রিক পটেনশিয়াল ক্লে সয়েলে কেন বেশি? নাহিদ নাই না? পানি ধরার ক্ষমতা থাকে না স্যার। স্যার আসি স্যার। পানি ধারণ ক্ষমতা ক্লে সয়েলে থাকে না, না স্যান্ডি সয়েলে থাকে না? না স্যার। কোন সয়েলে থাকে না? ক্লে সয়েলে থাকে না স্যার। ক্লেতে থাকে না স্যার। তাহলে আমরা যে বললাম, নাহিদ খেয়াল করে শুনো, আমরা যে বললাম ক্লে সয়েলে নেগেটিভ চার্জ থাকে, সে নেগেটিভ চার্জ ওয়াটার মলিকুলে যে বাইপোলার, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ, সে পজিটিভ চার্জটাকে সে কেমিক্যালি বন্ডেড করে রাখে বা স্ট্রাকচারালি বন্ডেড রাখে, এগুলো শুনো নাই না? জি স্যার শুনেছি স্যার। তাহলে ক্লে সয়েলে নেগেটিভ চার্জ থাকার জন্য তোমার সে বেশি ওয়াটার মলিকিউলকে ধরে রাখে, কারণ ওয়াটারের পজিটিভ চার্জ আছে। নেগেটিভ চার্জ কাকে ধরে রাখবে?
পজিটিভ পজিটিভ চার্জকে ধরে রাখবে, এই জন্য ক্লে সয়েলে ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বেশি, ওয়াটার রিটেনশন বেশি, পড়াইছি এগুলা। এবং ক্লে সয়েলে সয়েল ওয়াটার টেনশনও অনেক বেশি, কারণ সে অনেক স্ট্রংলি ধরে রাখে। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। আর জি, স্যার। স্যান্ডি সয়েলে, স্যান্ডিতে যেহেতু তোমার তোমার স্যান্ডের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ নাই, সে ওয়াটার মলিকুল ধরে রাখতে পারে না। তুমি বালির মধ্যে পানি দাও, 1 সেকেন্ডের মধ্যে এই দিক দিয়ে পানি দাও, ওই দিক দিয়ে চলে যাবে। বালিতে যদি পানি দাও কি হবে? কথা বলো। If you add water in sands, just water will leach out very quickly. But if you add water in clay, water will not leach out. Clay will hold the water, to keep the water. Okay? So sandy soil is যেহেতু soil water জি, স্যার। tension কম, আমাদের tensiometer can measure soil water content only in a low range, only up to 0.85 bar. If the soil water tension or metric potential is more than like 2 bar, 3 bar, 5 bar, 6 bar, tensiometer cannot measure it. It has a very narrow range, very small range, less than 1 bar. Okay? And sandy soil has only small range of soil water tension or soil water metric potential. Therefore, tensiometer fits, matches very good with the sandy soil, not with the clay soil, because clay soil has a wide range of soil water metric potential, which is outside the range of a tensiometer. Clear? Yes, sir. ওকে, নাও মেজারমেন্ট অফ মেট্রিক পটেনশিয়াল, এটা আমি তোমাদেরকে পড়াবো না, তোমাদের জন্য এটা অসম্ভব, বাট উইল টিচ ইউ দিস ইকুয়েশন। টেলর এন্ড এসকর্ট ইকুয়েশন 1972 define metric potential as metric as the relationship between metric potential. This is psi m. What is this sign? Psi m equals y minus 13.6x. So your y is your x, 13.6 is your the density, specific gravity of mercury. And what is y, what is x? I'll show you here. Y is the height of the mercury container and the column, and x is the column height from the mercury surface to the top of the column. So what happens, first I have to explain you. Please be very careful. When you insert a tensiometer, this is your soil water level, soil surface. This is the soil surface. Sir. Can you see the cursor? Yes, sir. Yes, sir. This is the soil surface, and you insert your tensiometer, which has a porous cup, which has a cap, and which has a water filled connecting tube. So when you insert this tensiometer in a dry soil, what happens? The dry soil will suck out the water from the tensiometer to the soil. That is, it will extract water because the soil is dry, but your tensiometer is saturated. There is water. বুঝাইতে পারছি? তুমি যখন শুকনো একটা মাটিতে টেনসিওমিটারটা ইনসার্ট করলা, এর ভিতরে পানি আছে, আবার উপরে এয়ার টাইট ক্যাপ আছে, তাহলে এই পানিটাকে, যেহেতু এটা পোরাস কাপের ভিতর দিয়ে কি যায়? পানি যায়, বাতাস যায়? No, sir. তাহলে ড্রাই সয়েল কি করবে? এই পানিটাকে সাক করে ভিতর থেকে সে নিয়ে নেবে। কেন নেবে বলতো? কারণ ওয়াটার টেনশন বেশি ওর। Exactly, there is attraction because your soil is very hungry for water. This soil is very hungry, very thirsty for water, so it will extract water from inside the tensiometer, and the water content in the tensiometer will drop down. ওয়াটার কন্টেন্টটা নিচের দিকে ড্রপ ডাউন হবে, পড়ে যাবে, কিন্তু উপরে যেহেতু এয়ার টাইট ক্যাপ আছে, এখানে কি শূন্যতা সৃষ্টি হবে না? দেয়ার উইল বি এ ভ্যাকুয়াম প্রেসার। তাহলে এই ভ্যাকুয়াম প্রেসার কি করবে? এটার সাথে তুমি একটা কন্টেইনারে মার্কারি রেখে দিছো, এই কি করবে? ভ্যাকুয়াম প্রেসার মার্কারিকে কি করবে? কলাম তৈরি করবে, টানবে, তাই না? উপরে উঠাবে না? জি, স্যার। যদি এখানে ভ্যাকুয়াম প্রেসার আছে, সে এটাকে উঠাবে। এই যে কতটুকু উঠাইলো, এই কলামটাকে আমরা বলি এক্স, আর ওয়াইটা হচ্ছে এই কলাম হাইট যোগ মার্কারি কন্টেইনার হাইট, আর হলো ডেপথ below the soil surface. বুঝাইতে পারছি? The y is equals to
the height of the mercury column plus the height of the mercury reservoir. This is the reservoir. This is the reservoir. Height of the reservoir jog height of the column and jog the depth of the tensiometer below the soil surface. Clear? জি স্যার। স্যার স্যার Okay. স্যার টেনশোমিটারের মধ্যে ওই ওয়াটার কলামের হাইটটা কতটুকু থাকে? ওয়াটার কলামের হাইট এটা নরমালি 60 ইঞ্চি পর্যন্ত থাকতে পারে ডিপেন্ডিং অন তোমার রুটিং জোন। তোমার রুট জোন যত ডেপথে আছে তার 2/3 কভার করার জন্য যতটুকু সম্ভব এইটুকু রাখতে হয়। একটা প্রশ্ন বুঝাতে পারছি? স্যার, জি আমার স্যার। বলছে যে 2/3 কভার করতে হবে টেনশিওমিটারটা রুট জোনের, কিন্তু আমি কিভাবে বুঝবো যে পুরা রুটটা কতটুকু? তুমি জানো রাইসের ক্ষেত্রে অ্যাবাউট 15 সেন্টিমিটার পর্যন্ত থাকে, হুইটের ক্ষেত্রে অ্যাবাউট 15 সেন্টিমিটার, সিরিয়াল ক্রপের ক্ষেত্রে থাকে কতটুকু তুমি জানো, মাস্টার্ডের ক্ষেত্রে একটু বেশি, মেজের ক্ষেত্রে আর একটু বেশি ডিপ থাকে। এটা তুমি অলরেডি ক্রপের রুটিং সিস্টেম কেমন তুমি সেটা জানো। আচ্ছা, বুঝতে পারছো? আননোন কোন উদ্ভিদ থেকে করতে পারবো না তার মানে এটা? না, অবশ্যই করতে পারবে। তুমি তার রুটিং ডেপথটা তুমি একটু ধারণা নিতে হবে। আননোন রেশিও তুমি গুগল করো, 1 সেকেন্ডের মধ্যে জেনে যাবা যে তোমার রেইনট্রি গাছের রুট সিস্টেম কতটুকু যায়, পেঁপে গাছের রুট সিস্টেম কতটুকু যায়, তুমি ইচ্ছা করলে সেকেন্ডের মধ্যে জেনে যাবা। আচ্ছা স্যার। এটা কঠিন কিছু না, ঠিক আছে? জি স্যার। অথবা এখন সেন্সর আছে, সয়েল থেকে তুমি সিগন্যাল দিবা মাটির নিচে, সিগন্যাল যতটুকু ডেপথ থেকে ফিরে আসবে ওইটা দিয়ে তুমি বুঝে ফেলবা এটা রুট সিস্টেম কতটুকু নিচে গেছে। রাডার নাম শুনছো? রাডার? জি স্যার। তোমার রাডারিং করে যদি রুট সারফেসে গিয়ে যদি তুমি ওখানে নয়েজ সাউন্ড সৃষ্টি করো, ওই সাউন্ডটা যখন তুমি ইকোটা ফিরে আসবে কত ডেপথ থেকে আসছে তুমি মেজার করতে পারবা। বুঝতে পারছি? জি স্যার। আমরা ওয়াই সম্পর্কে জানলাম। ওয়াই হলো তিনটা ডেপথের যোগফল, একটা হচ্ছে ডেপথ বিলো সয়েল সারফেস, ডেপথ অফ দা রিজার্ভার এন্ড হাইট অফ দা মার্কারি কলাম, আর এক্স হচ্ছে মার্কারি কলাম হাইট। এখন আমি তোমাকে যদি এখানে রিলেশনশিপটা দেখো টেলর এন্ড স্কটের, যে psi m metric potential equal to y minus 13.6x, so this y is the length of the tensiometer below the soil surface and প্লাস রিজার্ভার হাইট অফ দ্য মার্কারি প্লাস হচ্ছে কি কলাম তোমার হচ্ছে হাইট অফ দ্য মার্কারি কলাম, এক্স ইজ দ্য মার্কারি কলাম। তাহলে আমি যদি বলে দেই যে y ইকুয়াল টু 100 x ইকুয়াল টু 10, তুমি কি অঙ্কটা সলভ করতে পারবে না যে এখানকার মেট্রিক পটেনশিয়াল কত? জি স্যার। জি স্যার। সম্ভব। Yes, sir. গুড। আচ্ছা, আমার টেনশিওমিটার এখানে শেষ, ঠিক আছে? তোমাদের টাইম শেষ। নেক্সট কবে ক্লাস? নেক্সট ক্লাসটা কবে বলো? স্যার বুধবারে মঙ্গলবারেও আছে স্যার। মঙ্গলবার আর বুধবার আছে। বুধবার। মঙ্গলবার কয়টায়? স্যার প্রথমেই স্যার সব 9টায়? 9টায়। মঙ্গলবার 10টায় মঙ্গলবার 10টায়। আর বুধবার 9টায়। বুধবার 9টায়। বুধবার 9 AM। ওকে, ঠিক আছে, দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকো। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। স্যার, হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, বলো বলো বলো। স্যার, আপনি রংপুরে আসছিলেন মাটি পরীক্ষা করার জন্য। স্যার, কেমন মাটি ছিল রংপুরের? তোমাকে এটা আরেকটু পরে বলতে হবে। আমি মাটি নিয়ে আসছি, এখনো আমাদের সব টেস্ট ফাইনাল হয়নি। আমি আবার হয়তো মঙ্গল বুধবারে যাব তোমার রংপুর এবং নীলফামারীতে আবার মাটি নিয়ে আসার জন্য। ইচ্ছা Okay, করলে sir. তোমার সময় থাকলে আমার সাথে যোগ দিতে পারো। জি স্যার, আমি পঞ্চগড় থেকে চেষ্টা করব যোগ দিতে। রংপুরে আছি স্যার। হ্যাঁ, রংপুরে আছি স্যার যোগ দিতে। আমি ইনশাআল্লাহ যদি তোমরা চাও আমার সাথে